کوئی پاکستانی وفد اسرائیل کے دورے پر نہیں گیا، ترجمان دفتر خارجہ۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں میں 23 ہلاکتیں، سینکڑوں افراد گرفتار، اور جانیے گا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ جمعرات کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں پاکستانی وفد کے اسرائیل کے دورے پر جانے کی خبروں کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کرتے ہوئے وضاحت کر دی گئی ہے کہ پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مزید تفصیل سحر بلوچ سے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کے مطابق جس وفد کی اسرائیل کا دورہ کرنے سے متعلق خبریں سامنے آئی ہیں وہ ایک غیر ملکی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے کروایا گیا ہے اور تنظیم پاکستان میں قائم نہیں ہے۔ یہ بیان متعدد غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک سابق حکومتی وزیر سمیت ایک پاکستانی وفد نے یروشلم میں اسرائیلی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ اس دورے کا انتظام امریکہ میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم امریکن مسلمز اینڈ ملٹی فیتھ ویمن امپاورمنٹ کونسل اور اسرائیل تنظیم شراکا نے کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعزیرات پاکستان میں بغاوت کی دفعہ 124A کے خلاف PTI کی رہنما کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مزید تفصیل نازش فیض سے۔ جمعے کو سماعت کے موقع پر درخواست گزار PTI رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری اپنے وکیل ابوذر سلیمان خان نیازی کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بغاوت کی دفعہ 124A اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بغاوت کی دفعہ 124A آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ PTI حکومت میں بھی بغاوت کے الزامات پر مقدمات درج ہوتے رہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرے گی، سب کو پارلیمان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقے چک شہزاد میں جمعے کے دن کینیڈا کی شہریت رکھنے والی ایک خاتون کے قتل کے الزام میں ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ لکی مروت پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری تھا کہ اس دوران شدت پسندوں نے پولیس تھانے پر حملہ کیا، لیکن پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ اسی طرح سوات میں بھی شدت پسندوں نے مقامی تھانے پر حملہ کیا، جس پر جوابی کارروائی کی گئی، جس میں ایک حملہ آور کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ خبر کی تفصیل سن رہے تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس تنگ درہ کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ایک مشکوک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی اسٹیٹمنٹ پروگرام کی منظوری کے بعد انڈیا کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے کہ اس ڈیل کو روس سے تعلقات کے تناظر میں نئی دلی کے لیے ایک پیغام نہ سمجھا جائے۔ مزید تفصیل کرن فاطمہ سے۔ واضح رہے کہ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے حال ہی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے پاس پہلے سے موجود F-16 طیاروں کی مرمت کی جائے گی اور اس سے متعلق ساز و سامان بھی دیا جائے گا، تاہم اس میں ہتھیار شامل نہیں ہوں گے۔ بیان کے مطابق اس سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جاری مہم میں مدد ملے گی، تاہم امریکہ کا کہنا تھا کہ اس ڈیل سے خطے کا فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا۔ حالیہ سیلاب میں سندھ کے بے حد متاثر ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق خوراک کی شدید کمی کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں جو اب ہلاکتوں کا باعث بن رہی ہیں۔ متاثرین میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ دادو کے ہسپتال کے ڈاکٹر عبدالکریم میرانی نے کہا، اب پیک پر جو ہے اب ملیریا ٹیسٹ بھی جو بھی ٹیسٹ جاتی ہے کبھی نیگیٹو بنائے، تقریباً 90% پازیٹو ملیریا کے کیسز، 1000 تک ایک ڈاکٹر ڈیلی پیشنٹ کا ہے، اور ساری OPD ہماری 5 سے 8000 تک بڑھ گئی ہے۔ ہمیں PGs اسٹوڈنٹس جو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ورک کرتے ہیں ان کو بھیجا جائے تو یہ ڈاکٹرز سول اسپتال میں بھیجے جائیں تو یہاں پراپر وے میں سروس ہم دے سکیں۔ پاکستان میں موجودہ مالی سال کے پہلے 2 مہینوں میں بیرونی سرمایہ کاری میں 26% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان 2 مہینوں میں چین کی جانب سے پاکستان میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 31% کمی دیکھی گئی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। अमरीकी न्यूज चैनल CNN की एंकर क्रिश्चियन अमानपोर ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू मनसूख कर दिया क्योंकि सदर रईसी चाहते थे कि क्रिश्चियन अमानपोर उनका इंटरव्यू सर पर स्कार्फ पहनकर करें। मजीद तफसील ताबिंदा कौकब से। अमरीकी न्यूज चैनल CNN की एंकर क्रिश्चियन अमानपुर ने दलील दी है कि माजी में ईरान से बाहर किसी और मुल्क में होने वाले इंटरव्यूज में कभी किसी सदर ने उनसे ऐसा मुतालबा नहीं किया। उनका कहना है कि रईसी के मुआवन ने उन्हें बताया कि ऐसा ईरान की मौजूदा सूरत हाल की वजह से किया गया है। याद रहे कि ईरान में गुज़श्ता जुमे के दिन महसा अमीनी नामी 22 साला खातून पुलिस की हिरासत में हलाक हो गई थी। ईरान की पुलिस का दावा था कि महसा को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सर नहीं ढांपा हुआ था, जो कि ईरान के कवानीन के खिलाफ है। इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने बताया था कि तेहरान में गिरफ्तारी के बाद अमीनी को पुलिस वैन में मारा पीटा गया, ताहम पुलिस ने इन इल्जामात की तरदीद की है। रूस के मर्द शहरी यूक्रेन जंग में भर्ती होने से बचने के लिए मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बुध को रिजर्व फौजियों को वक्ती तौर पर जुज़वी मोबिलाइज करने के ऐलान के बाद से रूस की सरहदों पर मुल्क छोड़कर जाने वालों की कतारें लग गई हैं। मजीद तफसील जैन खान से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया ऐलान का मतलब है कि अंदाजन 3 लाख फौजियों को जंग के लिए बुलाया जा सकता है। ताहम क्रेमलिन का कहना है कि बालिग उम्र के मर्दों के रूस से फरार होने वाली खबरें मुबालगा आराई पर मबनी हैं। लेकिन जॉर्जिया के साथ रूस की सरहद पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें बन गई हैं, जिनमें मौजूद मर्द जंग से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क जाने वालों में से कुछ ने कारों की लाइनों और पैदल क्रॉसिंग पर पाबंदी से बचने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल किया है। जर्मनी के वजीर दाखिला ने जुमेरात को इशारा दिया कि मुल्क छोड़ कर आने वाले रूसियों का इनके मुल्क में खैर मकदम किया जाएगा। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में जीत को खुद एतमादी का नतीजा करार दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी टीम ने 200 रन का बड़ा हदफ बगैर किसी नुकसान के अबूर करके कामयाबी हासिल की, जो एक रिकॉर्ड है। बाबर आजम का कहना है कि टीम जीते या हारे उस पर तनकीद होती रहती है, लेकिन आम लोगों ने हमेशा टीम को सपोर्ट किया है। बाबर आजम का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के साथ उनकी जबरदस्त ज़हनी हम आहंगी है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, जिसकी वजह से एक लंबी पार्टनरशिप कायम करने में मदद मिलती है। ये दोनों T20 इंटरनेशनल में 7 मरतबा सेंचुरी पार्टनरशिप कायम कर चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी आज नागपुर में दूसरे T20 इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल हैं। मोहाली में खेला गया पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। साबिक आलमी नंबर 1 रॉजर फेडरर आज बाज़ाब्ता तौर पर टेनिस की दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। वो आज लंदन में रॉड लेवर कप का डबल्स मैच खेलेंगे, जिसमें उनके साथ राफेल नडाल होंगे। इन दोनों का मुकाबला अमेरिका के जैक सॉक और फ्रांसिस टियाफू से होगा। रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल जीते हैं, जो नडाल के 22 और जोकोविच के 21 टूर्नामेंट्स के बाद तीसरे नंबर पर हैं। स्पेन की खवातीन फुटबॉलर्स ने कोच को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है। स्पेन की फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि 15 खिलाड़ियों ने कौमी कोच यॉर्क विल्डा की बरतरफी का मुतालबा किया है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि कोच की वजह से उनकी ज़हनी हालत मुतासिर हुई है। यूएफए नेशंस लीग में बेल्जियम ने वेल्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी हासिल की। हॉलैंड ने पोलैंड को 2 गोल से शिकस्त दी। क्रोएशिया ने डेनमार्क के खिलाफ मैच 2-1 से जीता। और अब मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम शुमाल, मशरकी पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, नकुंडी और खानपुर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।